ಮುಂಬಯಿಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಸಂಚಾಲಕತ್ವದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯ 33ನೇ ವಾರ್ಷಿಕ ಮಹಾಸಭೆಯು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 30ರಂದು ಕುರ್ಲಾ ಪೂರ್ವದ ಬಂಟರ ಭವನದ ಸಭಾಗೃಹದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಂಡ್ಕೂರು ದೀಪ ಬೆಳಗಿ ಸಭೆಗೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. The pandemic has caused such a havoc in our lives and has drastically changed the society as we know it. With the country trying to cope with the economic flux and the majority of the people belonging to our community struggling to keep their business afloat, nothing could have prepared us for the crisis like this. Mathrubhumi too had to endure its fair share of the struggle. However, on a positive note, it's with great pride that I announce that with the help of good team effort, dedication and hard work, we were quick to get back in our feet and beating all odds have managed to meet our targets. We ensured that our clients received same-day withdrawal in their hour of the need. Our shareholders got their dividend on time and depositors got their returns. As a matter of fact, we barely reduced our rate of interest on deposit in comparison to many other financial institutions. Knowing that a huge chunk of more than 60% of our depositors are senior citizens and depend on it. Every step of the way, our decisions and procedures were meticulously planned to help ease the stress of our members. As opposed to the current economic trend, Mathrubhumi has not only managed to stay afloat, but our deposits and credit portfolios have gradually improved since last years. In the interest of our shareholders, I would like to inform you that we offer a competitive rate of interest on loans to our members. During the time of crisis, we have introduced a couple of schemes not only for the depositors, but also in the terms of lending loans. Our excise loans has added many hoteliers in their hour of the need. In the other words, we are back to functioning in the manner we did before the COVID and are heading towards the path to progress on fast pace. ಮಾತೃಭೂಮಿಯ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಿಎ ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿ ವಾಚಿಸಿದರು. As per the performance of the society is concerned, we are little short of the expected achievements what has been given in the last year, but however our bottom line has been kept intact. In the last so many years we have not been able to have a very high bound growth, but however because of our good customer service and to the shareholders, we are able to earn a goodwill, trust and confidence among all the shareholders in our society. It is only because of the consistent and the very hard work of the board of directors and the most committed staff of our society. In the last year, as on 31/3/2021, we have mobilized to 80.20 crores deposits, and the total deposit we have accumulated in the last 53.96 crores in the daily deposit schemes. As far as the branches is concerned, we have 5 centers, Thane, Sakinaka, Nalasopar and Kargar, and we have 21 daily collection agents, and our daily collection has come down drastically because of the business is not doing in most of the places, and of course we have collected about 11.91 crores in the last year. Though there are a lot of issues as far as the economy is concerned, there is no demand for the loan, but we have still advanced to the extent of 17.73 crores in the year 2020-21, and excise permit loan also we have given about 32.23 lakhs during the last year. Apart from these issues, another important area I would like to touch upon is recovery. Though there is too much of commitment and too much of pressure on the borrowers, and still they are able to pay our installments on time. Of course, there are some amount of delay, but for quite a few borrowers which have really given a very comfort time to them. We are pleased to inform that our members that during the year, total of 14.51 crores were recovered from our defaulted borrowers, out of which 6.93 crores recovered from the old problematic sticky loan accounts, and we have successfully closed 16 sticky and stagnant old loan accounts during the last year, though there is a problem as far as the COVID is concerned. We, under the chairmanship of Sri Ratnakar Shetty Munkur, a
well-known personality in the financial industry, and other directors who are from the different fields such as finance, hospitality, tax consulting, medical field, and all of them they have given a very hard time, and they are the instrumental for the spirit for the growth and the progress of our society. ಗೌರವ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಪ್ರವೀಣ್ ಬಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವಾರ್ಷಿಕ ಲೆಕ್ಕಪತ್ರ ಮಂಡಿಸಿದರು. Our gross revenue stands at 12 crores 55 lakhs 45,182. Net revenue after all expenditure deducting NPAs, building fund, dividend fund comes 3 crore 24 lakhs 31,165. Net profit of all preparation 11 lakhs 29,758. The loans receivable as on this balance sheet, 31/3/2021, 97 crores 91 lakh 20,090 rupees. Our deposits, including the interest payable as on this date, 83 crores 48 lakhs 26,490 rupees. Our share capital stands at on this date is 23 crores 70 lakhs 32,000. Our own reserves till now, including the unclaimed dividend, is 24 crores 51 lakhs 71,153. ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಕೆ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಾಂಬೆ ಬಂಡ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮುರಳಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿಯ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಕೋವಿಡ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಮಯ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಸೇವೆ ನೀಡಿದ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಾದ ಶಶಿಕಲಾ ಶೆಟ್ಟಿ, ಪ್ರದೀಪ್ ಕೊಟ್ಯಾನ್ ಅವರನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಹಾಗೂ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಘದ ಪ್ರಬಂಧಕ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲಾಯಿತು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಸೊಸೈಟಿಯ ವಿವಿಧ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಏಜೆಂಟರನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಸೊಸೈಟಿಯ ಷೇರುದಾರರು ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಲಾಸ್ಟ್ ಕರಿನ 2 ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮಾತೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬತ್ತನಡಿ ಲೋಕಗೆ ಅಂಚಿನ ಬಂಗದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮನೆ ಆಯ್ನ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಐತ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ದಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಮಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಗುಂಡು. ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿದಾಗಲಿಗೆ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಸ್ತ್ ಕಾಸು ಆಗತ್ತಿತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಕಾಸು ವಿಡ್ರಾ ಮಲ್ಪರ ಬರುವಂಥದ್ದು ಜನಗಳು ಇದೇ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲ. ಚೇರ್ಮನ್ ಬಕಾರ್ನ ಟೀಮ್ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ದವರು ಮಾತ್ರ ಕೂಡ್ದು ಎರೆಯೆಲ್ಲ ಒಂದು ದಿನ ಎಲ್ಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನಕ್ಕ ಎರೆಗೆ ಅಗತ್ಯ ಉಂಡಾಗಲಿ ಸಮಯಡು ಕಾಸು ತಿಕ್ಕನಕ್ಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ವಿಷಯ. ಈಗ ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಜನಗಳು ಇದೇ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ ಆ ನೆಟ್ಟಿಲ್ಲ ಫಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಡು ಅಥವಾ ಫಂಡ್ ವಿಡ್ರಾಲ್ ಆಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಆಗಿ ಬಂದಿರು ವಿಷಯವು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ದಾಗಲು ಅಂಚನೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಬೊಕ್ಕಾಗಲ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಮಾತಾ ದುಂಬುಲ ಮಂತಂದು ಪೋಯಿ ನಮ್ಮ ಸೇರಿನವ್ರು ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎತ್ತಿನ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಇಲ್ಲದಲ್ಲ ಇತ್ತಂದ ಕೊಡಕಂತ ದೀವಾಡು ಅಗತ್ಯತೆ ನಾವು ಲೋನ್ಗೆ ತಂದು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ತುಂಬ್ಕೊನೋಗ ಸಮಾಜವು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅವರು ಬಂದು ನಮ್ಗೆ ಮಾತುಗಳು ಮನಸ್ಸುತ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೊತ್ತಬೇಕು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಕೊಡಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹಾಕಬೇಕನ್ನ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ದಾವನ ಕೆಲವು ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೆಲವೈತೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತುಳಿದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಆಯ್ಜಿ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಗುರುತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸಜೆಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ದೇಶದ ಏತ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ನಿಂದ ಐತೆ 66% ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಂತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಹಬ್. We have 5 branches now. Of course, we started the bank branches with a good intention to start new business. My only request to chairman and board is to look at this again, whether these branches are contributing income versus expenses,
difficulties in collections, unnentodu branch neku really boda purchase penetration gets very important. At this stage, if we lease out that banks, we get money, rent, and also lot of expenses will be saved. Unless nama business branch develop maltijada, again lease kordu head office the operate maltana better than. But this is my suggestion. You know, the pandemic the effect, ಮಾತ್ರ business effect ಉಂಡೈತ. ಒಂದು ನಮ್ಮ cooperative credit society is not an exception. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಡು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ದುಂಡಲ್ಲ, deposits, reserve, profit, everything has gone down marginally compared to other business and all. Actually, it should have been more effective financial institution since it's catering to only mostly Shetties and hotel community. ಅಕಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ಮಾತಾಡೋದು ಹೋಟೆಲ್ಗಳನ್ನ they need fund only withdrawals, no deposits, loan repayment, sticky loans, all these negative factors ಒಂದು ಪುರಾಗಲ್ಲ. Still they are maintaining the status quo. It's really fantastic thing. ಮಾತ್ರವೇ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷಗಳು ಈ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಿಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಟ್ರಮೆಂಡಸ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ರಿಕವರಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲಪ್ಪ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಬಂದ ರಿಕವರಿ ಇವನು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಫೈನಾನ್ಸರು ದ ರಿಕವರಿ ಇಸ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 5%. ನಮಗೆ ದಾರಿ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಕೆನಾಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ರೀಪೇಮೆಂಟ್ ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಮಂತರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಡ್ಡೆ ಮಾಡೋರು ಕಲ್ಪನೆ ಮಂತಂದಾಗ ಈಗ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸೋರ್ಸ್ ಟು ಪೇ ದಮ್. ನಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ದೇ ಶೋನ್ ದ ಗ್ರೋತ್ అయితే ఇదే ఈ సమయానికి అప్పుడు 10% డిక్లేర్ యూనియన్ డిక్లేర్ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬಿಗ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್. ರತ್ನಾಕರಣ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇತ್ತಿನ ಜಾತ್ರಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊರು ಏನಲ್ಲ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ನಾಗಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಒಂದು ಭದ್ರತೆ, ಒಂದು ನಿಷ್ಠೆ ಅಂಚಿನ ಜನಗಳಿಗೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ದು ರಿಕವರಿಲ್ಲ ದಾಲ ಬಂಗಾವರಿಂದ ಆ ಲೋನ್ ಪ್ರತಿಯೊಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿನ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪುನ ಜಾತ್ರ ಈ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಸಂಸ್ಥೆ ನನಲ ತುಂಬು ಬೆಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು, ಮಾಜಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಬಂಟರ ಸಂಘದ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಿತಿಗಳ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಂಡ್ಕೂರು ರತ್ನಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಷೇರುದಾರರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಕೋವಿಡ್ ಸಮಯ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡಿದೆ. ಷೇರುದಾರರ, ಗ್ರಾಹಕರ, ಹಿತೈಷಿಗಳ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಸೊಸೈಟಿ ಬರೋದು ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಲಿಬರ್ಟಿ ಉಂಟು ಸೊಸೈಟಿ ಮತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇನಿಗೋಲ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ನಡಪು ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಮಸ್ತ್ ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಟು. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಭಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಉಂಟು. ಒಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಾಂಚ್ ಬಾಡಿ ಆಡ ಬಣ್ ಸಂಘದ ಅಂಡರ್ಡ್, ಒಂಜಿ ಸಪೋಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಾಡಿ ಆಡ, ಇದೊಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಬಾಡಿ ಆಡ, ಒಂದು 100% ದೇ ಬಂದಂಗೆ ಅವ್ರದ್ದು ರೇಟ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು. ಕಮ್ಯುನಿಟಿದ ಬೋಕೆಟ್ ಜನಗಳೊಂದು ಬರ್ತೀರಿ ನಮ್ಮ ನಂಗಿಂತ ಫಂಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ನೇನು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ನಂಗೆ 300 ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬರ್ಬೋದು. ನಂಗೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈ ಥರ ನಮ್ಮತ್ತೆ 7-8% ನಮ್ಮ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡ್ಪ ನಂಗೆ ಲೆಂಡಿಂಗ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂಗೆ ಮಿನಿಮಮ್ 4% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಕೊಡು. 4% ಮಾರ್ಜಿನ್ ಉಪ್ಪು ನಂಗೆ 7 and 11% ಸದಸ್ಯ 11% ನಮ್ಮ ಕೊಡ್ತಾನೆ 10% ಕೊಡ್ತಾನೆ 3% ಮಾರ್ಜಿನ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮಸ್ ಬಂತು ನಾವು 3% ಉಂಟು. ಈಗ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ನಂಗೆ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ
ಸಪೋಸ್ ಇದು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಅರೆ ಮಾರಿ ಹಿಂಗೆ ಅವು ಇದು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಗಲಡಿ ಅಂತ ಆಗೋಳು ಅವಳು ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರ್ಪಣೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಕೋಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಲೋನ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ವೇರಿಗೆ ಕೊಡಾಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಸಿವಿಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಕೊಡಾಕೊಂಡು, ಕೆಲವು ಸರಿ ನಮ್ಮ ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕೊಲೆಟ್ರಲ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಪಿದೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವು ಕೆಲವರು ಎದುರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ನೋಡಾಕೊಂಡು ಒಂದು ವೇಟ್ ನಂಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಂತ್ ಕೊಡಾಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ರತ್ನಗಿರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಹತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಬೇಗ ಬಂದ ನಮ್ಮ ಅದಲ್ಲ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಏನಾದಿತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ನಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗಲು ಬಾಂಬೆಗೆ ನೋಡು ಅಂಚಾಣ ನಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಾಗಲ ಮೆಂಬರ್ ಅವಳು ಅಗಲಿತೀನಿ ರತ್ನಗಿರಿದಾಗಲು ಮಾಡು ಅಡೆಮುಟ್ಟ ಬರ್ತೀರಿ ನಂಗೆ ಅವರು ನಮ್ಮ ಕಮ್ಯುನಿಟಿದಾಗಲ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ಇಚ್ಚಿ ನಂಗೆ ಕೆಲವರು ಕೊಂಡರು ಎಂಕುಲು 5,000 ಮೆಂಬರ್ ಬಂದು 4,000 ಮೆಂಬರ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಗಲ್ಲ ನೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಕೂಡ ಅಗಲಿಗೆ ಬೇರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು ಆ ವರ್ತ್ಲತ್ತು ಮನ್ಪುನ ಹೋಗಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಕುಲು ಬಾಂಬೆ ನಂಗೆ ಜೋಡಿಷನ್ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಂದು ಐಟ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಮ್ಮ RBI ಗಂಡತೆ ನಮ್ಮ MC ಶೆಟ್ರು ನಮ್ಮ ಜೈನೆ ಅವೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸರಿಪೋಯ್ರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕಡಪುಡಿಯ ಆಜಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಡೋದು ಬಾಂಬೆ ಜೋಡಿಷನ್ ಬರ್ತಿರೋ ನಂಗೆ ಆಪೂಜೆ ಮಾಡಿದೆ. ಥರ್ಡ್ ನಂಗೆ ಏನೇ ಬಂಡ ನಮ್ಮಡ ಒಂದು 300 ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವಲ್ಲಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿ ಸೈಮಲ್ಟೇನಿಯಸ್ ನಮ್ಮ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದು 300 ಅಕೌಂಟ್ ಡೈಲಿ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಮ್ಮ ಕೂಡ ಒಂಜನಕ್ಕೆ ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಒಂದು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಡ್ತಾ, ಒಂದು 50 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತಾ. ಇದು ನಿಗಲು ಬಿಲು ಮಾಡ್ತಾರೆ 5 ಲಕ್ಷ ಪೆಂಡಮಿಕ್ ನಮ್ಮ ಅಗಳಿಗೆ ಅದು ಕುಲ್ಲುದು ಪಾತ್ರದ ಶಂಕರಣ್ಯ ಪುರ ಪಾತ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಪಿರಗಂತ ಪೂರ 300 ಅಕೌಂಟ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಪೂರ ದೊಡ್ಡ ಕೊಡಿ ನಮ್ಮ ಒಂಜನಗಳು ಡೆಪಾಸಿಟ್ ಅವನು ಪೂರ ಕೊಡಿಯ ನನ್ನ ಒಪ್ಪುನಂತ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಅವರು ನಮ್ಮ ಬರು ಅಂಚದ ರತ್ನಗಿರಿ ನಮ್ಮ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಿಂಗಲ್ ಪೈಸಾ. ಸೊಸೈಟಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರುಗಳಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ RK ಶೆಟ್ಟಿ, ಸುಜಾತಾ G ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಮಾ K ಶೆಟ್ಟಿ, ರಿಕವರಿ ಸಮಿತಿಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೋಳ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಉಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಚಂದ್ರಹಾಸ್ K ಶೆಟ್ಟಿ, ಮುರಳಿ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. CA ರಮೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿರೂಪಿಸಿದರೆ ಉಲ್ತೂರು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು. 2020-21 ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸೊಸೈಟಿಯ ಷೇರು ಬಂಡವಾಳ 2,370 ಲಕ್ಷ ತಲುಪಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹ 2,340 ಲಕ್ಷ, ಒಟ್ಟು ಠೇವಣಿ 8,020 ಲಕ್ಷ, ಒಟ್ಟು ಮುಂಗಡ ಮೊತ್ತ 9,791 ಲಕ್ಷ, ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 13,565 ಲಕ್ಷವಾಗಿದ್ದು 324.31 ಲಕ್ಷ ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಗಳಿಸಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ 11% ಡಿವಿಡೆಂಡ್ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಬೈ ಹಾಗೂ ಉಪನಗರ ಸಾಕಿನಾಕ, ಠಾಣೆ, ನಾಲಾಸೋಪಾರ, ಖಾರ್ಗರ್, ಕಲ್ಯಾಣ್, ಪುಣೆ, ನಾಸಿಕ್, ರಾಯ್ಗಢದಲ್ಲಿ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ, ನಿಷ್ಠೆ, ಕಠಿಣ ದುಡಿಮೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗ, ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಸುಲಭ ರೀತಿಯ ಸಾಲ ಸೌಲಭ್ಯ, ಆಕರ್ಷಕ ಬಡ್ಡಿ ದರ ಈ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಮಾತೃಭೂಮಿ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಸೊಸೈಟಿಯನ್ನು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದೆ. ಯೋಗೇಶ್ ಪುತ್ರನ್ ಜೊತೆ ಪ್ರಸಾದ್, ಮುಂಬೈ ನ್ಯೂಸ್.